તમને હવે આપી દઈશ, 2 અસાઇનમેન્ટ. ડન. સરના અસાઇનમેન્ટ આવી ગયા છે, બાકી છે? क्या सर ना ખાનાની સર एमना बाकी छे बधाय બાકી છે ને, એટલે આખું પેપર ને બાકી જ છે ને. તો 10 થી 12 માં ગોઠવાશે તો લેક્ચર ગોઠવી નાખશું. 3 લેક્ચર તો છે જ, 1-2 લેક્ચર એવી રીતે વીકમાં એક્સ્ટ્રા ગોઠવી નાખીએ તો થઈ જશે. પછી રિવિઝન કરવું હોય તો થઈ શકે, રાઈટ? એટલે આપણે હજુ આજે 10 થઈ ને, તો આ 10 દિવસમાં થોડું વધારે લોડિંગ લઈ લેશું. તમારા ફિનિશિંગ સ્કૂલના કમ્પ્લીટ થાય એટલે આપણે લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ. તમારે બીજું કઈ છે નહીં ને 10 થી 12 માં, 10 થી 11 માં? नो मैम તો હવે થોડોક દિવસ થોડુંક ઓવરલોડ કરી લ્યો, ઓવર મીન્સ એક્સ્ટ્રા લેક્ચર્સનું, તો પછી તમારે વહેલું પૂરું થઈ શકે. ડન. લાસ્ટ ટાઈમની જેમ છેલ્લે સુધી લેવું ના પડે. ના. fx divides gx and gx divide fx, then they are said to be associate of each other. fx and gx are. હવે એના પરનો થિયરમ છે. શું થિયરમ છે? ઓકે, if fx gx belongs to f of x, what is f of x? It is set of all polynomials over the field f, and fx is itself is integral domain, f is field, right? Are associates polynomial, then fx is equal to kgx for some k belongs to f minus 0. f minus 0 means any additive identity આવે નહીં, 0 element ના હોય, non zero element માટે k is non zero. Done. We will prove this here. fx and gx are associates, right? Associate polynomials of each other. associates હોય તો શું થાય? Implies fx divide gx and gx divide fx, right? ના. હવે fx divide gx હોય તો એના પરથી શું મળે તમને? તો કે there exists ax belongs to fx such that fx is equal to ax into gx. આ બને એવું, રાઈટ? gx fx છે, gx ને ડિવાઈડ કરે છે, તો gx is equal to શું થઈ જાય? ax into f of x, right? fx is a divisor. Now and gx divide fx છે તો એના પરથી શું મળે તમને? there exist bx, બીજી એક પોલિનોમિયલ કોઈ બી મળે fx માં, જેથી કરીને શું થાય? તો કે gx ડિવાઈડ કરે છે, એટલે કે fx is equal to થાય bx into gx, right? Now gx is equal to શું થાય? તો કે ax into f of x, and f of x શું છે? તો કે bx into g of x. એટલે હવે એક ની વેલ્યુ મૂકો. therefore f of x is equal to bx into g of x implies is equal to bx into શું થાય? gx ની વેલ્યુ મૂકી દો, તો કે ax fx, right? ax, bx, f of x all are element of f of x, capital Fx, right? Which is integral domain, so associativity holds and commutativity holds also, right? So it is ax, bx, f of x, right? So f of x is equal to શું થાય છે? ax, bx, f of x. આ કઈ રીતે હર્ષવામાં આવે? આને તમે લખી શકો f of x is equal to ax by associativity bx into f of x, right? આ ક્યાંથી આવ્યું તમારું? તો કે commutativity. આ આવ્યું associativity થી. ના, આના પરથી શું લખાય? તો કે by left, sorry, right
cancellation law. What we get? 1 is equal to ax into bx. કઈ રીતે આવ્યું? તો કે f of x છે અને તમે લખી શકો 1 into f of x. So it is 1 into f of x is equal to ax bx f of x. By right cancellation law it is cancel out, right? So 1 is equal to this. ક્યાંથી આવ્યું? તો કે right cancellation law, RCL. Done. Right, left and right both cancellation law holds in ring with unity, and integral domain is ring with unity, right? Now, so ax into bx is 1. ax into bx is equal to 1 થાય છે તમે જુઓ, અને ax ને bx પાસે નોન ઝીરો લીધા છે આપણે, રાઈટ? તો એના પરથી શું થયું? તો કે બે એકબીજાના યુનિટ થયા. implies ax and bx are units in f of x. તો શું મળ્યું? યુનિટ હોય તો કેવા એલિમેન્ટ યુનિટ હોય? f of x માં કેવા એલિમેન્ટ યુનિટ હોય? which elements are units in f of x? Unit means invertible elements, right? Constant. Yes, always constant polynomials are unit in f of x. Only constant polynomials. Implies ax and bx are constant polynomials in f of x, right? So we can say take ax is equal to something c and bx is equal to d. એ ક્યા હશે? c ને d શું છે? કોન્સ્ટન્ટ. ફોર સમ c d belongs to f, right? Now here ax into bx is equal to શું છે? તો કે 1 છે, અને ઇક્વેશન 1 આપી દો, right? From 1, right? Implies c into d is equal to 1, and c and d are non-zero. Both are non-zero. ax અને bx આપણે કેવી લીધી હતી? non-zero polynomials લીધી હતી, એટલે આ non-zero constant હશે પણ non-zero હશે, right? ના, fx is equal to છે આપણી પાસે શું છે? fx is equal to bx into gx. Here we have fx is equal to છે bx into gx, એટલે કે b means bx is means તો કે d into gx, right? Where d belongs to, so c ને d is equal to 1 છે, c into d is equal to બે નોન ઝીરો એલિમેન્ટ છે, એનો મલ્ટીપ્લિકેશન 1 થાય છે, રાઈટ? અને આ ફિલ્ડ ના એલિમેન્ટ છે. c અને d કેના એલિમેન્ટ છે? ફિલ્ડ ના. આના પરથી શું હોય બીજું? તો કે c into d is equal to 1 is equal to d into c. તો d ને c એકબીજાના શું થાય? ફિલ્ડ છે એટલે કમ્યુટેટિવિટી આવે, રાઈટ? આના પરથી શું આવે? c અને d એકબીજાના ઇનવર્સ છે, એટલે d નોન ઝીરો છે, where d belongs to f minus 0, right? એટલે શું થયું? fx is equal to d into gx, અને આપણે આ જ પ્રૂવ કરવાનું હતું. શું પ્રૂવ કરવાનું હતું? તો કે fx is equal to k gx, where k for some k non zero, right? d કયો કે k થયો, ડન, hence proved. Similarly gx is equal to c into f of x. એટલે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નો મલ્ટીપલ હોય, જો બે પોલિનોમિયલ એસોસિએટ હોય એકબીજાની, fx and gx are associate, then they are multiple scalar multiple of another polynomial. Now fx અને gx જો એકબીજાના
એસોસિએટ હોય તો fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે k ઇન્ટુ gx લખી શકતા હોય. હવે થાય શું, આ થિયરમ શું કે જુઓ, આના પરથી નોટ્સ તમે લખો, નોટ્સ કે રિમાર્ક્સ. right, let fx and gx are associate polynomials, then by theorem શું છે તો કે fx is equal to kgx, and k belongs to, where k belongs to f minus 0, right, એટલે નોન ઝીરો એલિમેન્ટ ઓફ અ ફિલ્ડ f. હવે નોન ઝીરો એલિમેન્ટ હોય તો ઇન્વર્સ મળે, તો તમે કઈ રીતે કરી શકો? ના, બે સાઈડ k ઇન્વર્સ થી મલ્ટીપ્લાય કરો, k ઇન્વર્સ fx, so k inverse into k is identity, so gx, so gx is also k inverse fx, k non zero, k inverse એટલે k dash કયો કે કોઈ બી એને કહી દો k dash fx, where k dash belongs to f minus 0, એટલે એકબીજાના મલ્ટીપલ થાય, રાઈટ, સ્કેલર મલ્ટીપલ. fx and gx are associate of each other, then fx is equal to gx into something k into gx, right, and gx is equal to k dash into f of x. Done. એટલે ઈ એના એસોસિએટ થી તો ડિવાઈડ થતી જ હોય, પોલિનોમિયલ હોય. ના, every polynomial of fx is always divisible by this associate, right, which are non-zero. એટલે નોન ઝીરો કોન્સ્ટન્ટ થી તો એ નોન ઝીરો કોન્સ્ટન્ટ થી એ ડિવાઈડ થતી જ હોય, રાઈટ, એટલે every non-zero element of f and every non-zero constant of f represent the constant polynomial. Now see this. By above theorem, we can say that every polynomial of fx is always divisible by this associate as well as this non-zero constant, right? અને કોઈ બી fx હશે, આપણે એક વાત આવી હતી યાદ હોય તો, પ્રાઇમ હોય એ પ્રાઇમ અને એક 1 બંનેથી ડિવાઈડ થતું હોય, રાઈટ. p ના ડિવાઇઝર્સ કેટલા હોય? સપોઝ 3 ના ડિવાઇઝર્સ 1 and 3, 5 ના ડિવાઇઝર્સ 1 and 5. તો fx છે એને તમે આવી રીતે લખી શકો, k ઇન્વર્સ fx, રાઈટ, એવી રીતે લખી શકો, ઓલ k બિલોંગ્સ ટુ ધીસ, એટલે આનાથી fx છે એ પોતાનાથી ડિવાઈડ થાય જ છે, બટ કોન્સ્ટન્ટ થી, રાઈટ. By above theorem and not one, we can say that every polynomial of fx is always divisible by this associate as well as every non-zero constant, right? Every non-zero element of f, every non-zero constant of f represent the constant polynomial. These divisors are called improper divisors. The other divisors are called, different from these, are called proper divisors. Done. કોઈ બી પોલિનોમિયલ છે એ કોન્સ્ટન્ટ થી યુઝ્યુઅલી ડિવાઈડ થતી જ હોય, રાઈટ, એ ઇમ્પ્રોપર થાય. હવે આપણે ત્રીજી એક નોટ લેવાની છે, એના પરથી લેવાનું છે થોડું. fx belongs to fx હોય, fx ની ડિગ્રી n હોય, તો આ બધા જે બોલો મેમ ax into bx is equal to 1 હોય તો ax અને bx ને એકબીજાના ઇન્વર્સ ના કહી શકાય? કહી શકાય ને, ઈ જ છે ને. ax અને bx જો is equal to 1 થયું એટલે ax અને bx એકબીજાના ઇન્વર્સ છે, એટલે કે ઇન્વર્ટિબલ છે, એટલે યુનિટ એલિમેન્ટ છે, રાઈટ. અને યુનિટ એલિમેન્ટ fx ના કેવા હોય તો કે કોન્સ્ટન્ટ. એ આપણે એક થિયરમ લખ્યું કે fx ના યુનિટ એલિમેન્ટ કોન્સ્ટન્ટ જ હોય. થિયરમ ની પ્રૂફ જે આપણે કેપિટલ fx ફિલ્ડ નથી એમાં આવ્યું હતું કે ઓનલી કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ જ યુનિટ છે, બીજી એક પોલિનોમિયલ્સ યુનિટ નથી, રાઈટ. અને એના પરથી આ યુનિટ છે એ કીધું, એના પરથી કોન્સ્ટન્ટ છે એ કીધું. ડન. ઓકે મેમ.
ન સમજાય તો કેજો વચ્ચે. ના, that fx belongs to fx with degree n, then gx ને જો fx નું proper divisor બનવું હોય તો શું થાય? gx belongs to fx become proper divisors of fx if and only if, એટલે કે gx divide fx proper divisor if and only if proper divisors there exist hx belongs to fx such that fx is equal to hx into gx તો થવું જ જોઈએ, રાઈટ? આ ડેફિનેશન થઈ ડિવાઇઝર. પણ પ્રોપર ડિવાઇઝર બનવા માટે શું જોઈએ? તો કે ડિગ્રી. એફ અને જી એચ બંનેની ડિગ્રી 1 કરતા મોટી, 1 અથવા 1 કરતા મોટી અને એફ થી નાની, રાઈટ? તો થાય. અને એચ ની ડિગ્રી જેનો એચ જે બીજો મલ્ટીપલ મળે ઈ ઓલવેઝ ડિગ્રી એફ થી નાની, જી ની ડિગ્રી લેસ ઓર ઇક્વલ, રાઈટ? એવી રીતે એમ આપણે લઈએ ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ એટલા માટે લઈએ છીએ. અને એની પહેલા આપણે રિડ્યુસિબલ ને ઇરિડ્યુસિબલ પોલિનોમિયલ લઈ લઈએ, પછી આપણે લઈએ. પ્રોપર ડિવાઇઝર થવું હોય તો ડિગ્રી 1 અથવા 1 થી મોટી, એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ ન થવું જોઈએ. 1 ને 1 થી મોટી શું કામ કીધું? રાઈટ? આપણે આની પહેલા વાત થઈ હતી ડિવાઇઝર હોય તો એની ડિગ્રી લેસ ઓર ઇક્વલ હોય. g is a divisor of f then degree of g is always less or equal degree of f. આપણે p ના ફોર્મમાં લખ્યું હતું, p is divisor of f, p is divisor of g, રાઈટ? બટ આ 1 લેસ ઓર ઇક્વલ ધીસ, એટલે કે 1 થી મોટી અથવા 1 ને ઇક્વલ. ડિગ્રી જો 1 હોય તો શું થાય? તો કે લિનિયર થાય. ડિગ્રી 1 થી મોટી હોય તો ક્વાડ્રેટિક કે ક્યુબિક કેવી પોલિનોમિયલ થાય, મીન્સ કે નોન કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ. fx અને hx ને નોન કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ નો સમ હોય, આ જે મલ્ટીપ્લિકેશન છે fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ gx ઇન્ટુ hx છે, આ બે નોન કોન્સ્ટન્ટ હોય તો એ પ્રોપર ડિવાઇઝર થાય, નહીતર ન થાય. એનો મીનિંગ કેવો થયો? જો hx જે તમને મળે છે, એક મિનિટ જો, આપણે ડિવાઇઝર ની ડેફિનેશન શું છે? છે બે સાવ સેમ જ છે અને બે ઈઝી છે. ઈઝી હોય એમાં કન્ફ્યુઝન થાય. લેટ fx belongs to fx, then gx belongs to fx is said to be divisor of fx if શું હતું? there exists hx belongs to fx such that fx is equal to શું થાય? gx into hx into gx, right? hx into gx આવું થવું જોઈએ તો તમે લખી શકો કે g of x is divisor of f of x, રાઈટ? આ ડેફિનેશન સાચી જ છે, આ ડિવાઇઝર ની છે. હવે પ્રોપર ડિવાઇઝર કરવું હોય તો આ જ ડેફિનેશન, બટ fx અને gx ની ડિગ્રી ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન નાખવું પડે કે fx અને gx છે એ કોન્સ્ટન્ટ ન હોવા જોઈએ, નોન કોન્સ્ટન્ટ જોઈએ. fx અને gx કેવી, hx અને gx કેવી? તો કે નોન કોન્સ્ટન્ટ હોવી જોઈએ, નોન કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ, રાઈટ? તો એને કહેવાય પ્રોપર ડિવાઇઝર્સ, નહીતર ઇમ્પ્રોપર. જો hx છે એ 2 થઈ ગયું, hx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 હોય કોન્સ્ટન્ટ, તો આ શું થયું? fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ gx, તો ઈ તો એસોસિએટ થઈ ગયું. તો gx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ f of x, f of x divided gx, g of x divided f of x, so they are associate, તો improper divisors, right? એટલે કોન્સ્ટન્ટ ન હોવું જોઈએ. હવે રિડ્યુસિબલ ને ઇરિડ્યુસિબલ પોલિનોમિયલ. હવે એવી પોલિનોમિયલ જેને પ્રોપર ડિવાઇઝર ન હોય fx માં, એને કહેવાય ઇરિડ્યુસિબલ પોલિનોમિયલ, નહીતર એ કહેવાય રિડ્યુસિબલ, રાઈટ?
polynomial જો એની જુદી ડેફિનેશન્સ છે. પોલિનોમિયલ fx belongs to fx is irreducible is irreducible sorry if irreducible over f irreducible क्या फील्ड ऊपर છે જોયું if it has no proper divisor in fx right या तो બીજું એમ કહી શકો કે એને નો પ્રોપર ડિવાઇઝર નો મીનિંગ શું તો કે એના ડિવાઇઝર્સ ક્યાં હોય or it has only two divisors क्या divisors two divisors क्या બે divisor તો કે its two divisors namely its associates and unit of f of x done જો ઓનલી એસોસિએટ અને યુનિટ જ એના ડિવાઇઝર હોય તો એને પ્રોપર ડિવાઇઝ ઇમ્પ્રોપર ડિવાઇઝર કહેવાય એટલે કે ઇટ હેઝ ઓનલી ઇમ્પ્રોપર ડિવાઇઝર એટલે કે ઇટ હેઝ નો પ્રોપર ડિવાઇઝર્સ ઇન એફ ઓફ એક્સ આ વર્ડ ઓવર એફ ઇન એફ એક્સ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રાઈટ એ બે વર્ડ ઉપર આખું છે ઇરિડ્યુસિબલ ને રિડ્યુસિબલ ના ના એક લઈ લઈએ fx is equal to લઈએ આપણે સાવ ઇઝી પોલિનોમિયલ x સ્ક્વેર માઇનસ 3 ઓવર શું લેશું ઓવર ધ ફિલ્ડ શું લેવું છે જો ક્યુ ફિલ્ડ લેવાનું છે તો z તો આવશે નહીં ક્યુ થી સ્ટાર્ટ કરીએ ક્યુ પછી આર સી સુધી જાશું ઓવર એફ તો આના બે ક્યાં પાર્ટ પડે બે ફેક્ટરાઇઝ કરો જોઈએ આને ફેક્ટરાઇઝ કરી શકો તમે તો કે લખી શકાય x માઇનસ રૂટ 3 x પ્લસ રૂટ 3 લખાય કે ના લખાય ડન સો x માઇનસ રૂટ 3 આને તમે લ્યો ટેક gx is equal to x minus root 3 and hx is equal to x plus root 3 તો gx hx છે એ qx માં આવે છે કે નથી આવતું belongs to q of x આવે છે ક્યારે આવે તો કે લિનિયર પોલિનોમિયલ્સ છે 1 ડિગ્રીની પોલિનોમિયલ એના જે કોફિશિયન્ટ્સ છે એ બધા q માં આવતા હોય તો આ પોલિનોમિયલ છે g of x ઈ qx માં આવે h of x માં કોફિશિયન્ટ એટલે કે જો x નો કોફિશિયન્ટ તો 1 છે બાકી કોફિશિયન્ટ માઇનસ રૂટ 3 આવે છે માઇનસ રૂટ 3 q માં એ નથી આવતું minus root 3 belongs to q or not No, ma'am. minus root 3 here minus root 3 does not belong to q implies x minus root 3 does not belong to qx right polynomial implies g of x not belongs to qx similarly h of x does not belong to q of x right therefore fx is equal to x square minus 3 is equal to x minus root 3 x plus root 3 fx is equal to right is not reducible
ઓવર ક્યુ. ક્યુ ઉપર રિડ્યુસિબલ નથી, રાઈટ. હવે ઇરિડ્યુસિબલ છે થયું, નોટ રિડ્યુસિબલ એટલે ઇરિડ્યુસિબલ. નાવ ઓવર આર. ઓવર આર જોવો જોઈએ રિડ્યુસિબલ છે કે નથી. હિયર -√3 belongs to R. So x minus √3 and x plus √3 belongs to Rx, implies g of x into h of x. G of x and h of x belongs to Rx, implies fx is equal to gx into h of x belongs to Rx. Sorry, g into f of x, એટલે કે f of x is equal to x minus √3 x plus √3 is reducible over R. R ઉપર reducible છે but Q ઉપર નથી. R ઉપર છે એટલે C ઉપર થાય. ડન. R ઉપર હોય તો Q ઉપર થવું જરૂરી નથી, પણ C ઉપર થાય, મોટા ઉપર થાય, નાના ઉપર થવું જરૂરી નથી. ડન. સમજાય છે? એના કોફિશિયન્ટ છે એ તમારા ફિલ્ડમાં આવવા જોઈએ તો QX માં આવે. હવે એક સાવ ઈઝી એક્ઝામ્પલ લઈએ. જો હું fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ લઉં, હવે x² -3 લીધું તો ઓવર ક્યુ, જો x તો ઓવર ક્યુ જુઓ તો એ થયું ઇરિડ્યુસિબલ, રાઈટ. ઓવર આર reducible, over C reducible. ડન. હવે gx ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું લઉં છું x² +3 તો શું થશે? આના ક્યાં બે પાર્ટ પડે? તો કે x minus √3i x plus √3i પડે. તો કેના ઉપર થશે? ઓવર આર કયો જોઈએ? ઓવર ક્યુ આર ને સી. રિડ્યુસિબલ કે ઇરિડ્યુસિબલ? ઓવર ક્યુ શું થશે? irreducible. Irreducible because -√3i and +√3i not belongs to Q. C R માં આવશે કે નહીં આવે? R માં irreducible થાય. R માં irreducible because √3i, right? Coefficient is √3i, not √3. √3r માં આવે છે, √3i r માં આવતું નથી, C માં આવે છે એટલે reducible. ડન. આ કોન્સેપ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડન. એવું નથી કે આર માં બધી, સી માં બધી રિડ્યુસિબલ થાય ને ક્યુ ઉપર બધી ઇરિડ્યુસિબલ. ક્યુ ઉપર રિડ્યુસિબલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ x² +3 x² -3 x² -4 લઈ લ્યો તો શું થાય? x -2 x +2, રાઈટ. x -2 x +2 આ ઓવર ક્યુ આર સી બધા ઉપર રિડ્યુસિબલ છે. ડન. હવે આપણે જે જોઈ એ આની શોર્ટકટ મેથડ થી જોયું કે આ બે પોલિનોમિયલ એમાં આવે છે gx અને hx, તો એમાં મેમ એકચ્યુઅલી આપણે બોલો મેમ એવી એક પોલિનોમિયલ મળે કે જે સી ઉપર આર ઉપર કે ક્યુ ઉપર reducible ના હોય. સી ઉપર ગોતવી પડે. સી ઉપર મોસ્ટલી પોલિનોમિયલ રિડ્યુસિબલ થતી હોય, સી ઉપર ગોતવી પડે. અને એમાં પછી થાય એવું કે સી ઉપર લેવા જાવ એટલે પોલિનોમિયલ એવી કંઈક જોઈએ અટપટી કે ન થાય. એટલે યુઝ્યુઅલી સી ઉપર તો થતી હોય, મોસ્ટલી પોલિનોમિયલ રિડ્યુસિબલ થતી હોય સી ઉપર. સી ઉપર લગભગ મળશે જ નહીં.
સી ઉપર ઇરિડ્યુસિબલ પોલિનોમિયલ ગોતવી લગભગ ન જ મળે. તો હું તમને સર્ચ કરી દઈશ, પણ 99.99% ન મળે. ઓકે મેમ. મેમ કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ શું કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ? રિડ્યુસિબલ હોય કે ના? રિડ્યુસિબલ માટે આપણે શું લેવાનું? તો કે નોન કોન્સ્ટન્ટ ઉપર જ ફોકસ કરવાનું. રાઈટ, કોન્સ્ટન્ટ હશે તો ઈ પ્રોપર ડિવાઇઝરમાં જતું રહેશે, એટલે રિડ્યુસ થઈ જ જશે. એટલે ઇરિડ્યુસિબલમાં જતી રહેશે, બીકોઝ ઈ કોન્સ્ટન્ટ છે. ઈ તો કોન્સ્ટન્ટમાં જતું રહી એટલે એકબીજાના મલ્ટિપલમાં એસોસિએટમાં જતું રહી, એટલે ઇમ્પ્રોપર ડિવાઇઝર્સ થઈ ગયા. અને આમાં શું થયું? આપણે આજે આપણે લીધું x² - 4 તો x - 2 x + 2, રાઈટ? હવે આવા તમને ફેક્ટર મળી શકે છે. હવે x² + 3 લીધું, એમાં આ બે ફેક્ટર મળે છે, પણ આ બે ફેક્ટર કેના ઉપર મળે તમને? x - √3 x + √3, તો કે c ઉપર મળે. હવે હું ઓવર q ઉપર કે ઓવર r ઉપર લેવા જાઉં તો આવા એક ફેક્ટર ન મળે. આમાં મળે ફેક્ટર 1x * x² + 3, એટલે 1 * this x² + 3 એટલું જ મળે r ઉપર ને q ઉપર. એટલે 1 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ? કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ 1. એટલે શું થયું? તો કે gx = કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ ઇન્ટુ x² + 3. એટલે gx અને x² + 3 છે એ શું થયું? એસોસિએટ થઈ ગયું, એટલે કે ઇમ્પ્રોપર ડિવાઇઝર થઈ ગયું. ઇમ્પ્રોપર ડિવાઇઝર થાય એટલે ઇરિડ્યુસિબલ. એટલે બાય ડેફિનેશન એવી રીતે જઈ શકીએ આપણે. બે રીતે જોઈ શકીએ, રિડ્યુસિબલ ઇરિડ્યુસિબલ. આવી રીતે કે એને ફેક્ટર પોલિનોમિયલ છે એ ફિલ્ડમાં આવે છે કે નથી આવતી. ફેક્ટર પોલિનોમિયલના કોફિશિયન્ટ, રાઈટ? એટલે કે r of x q of x માં આવે છે કે નહીં ઈ જોઈએ, ઇન્ટિગ્રલ ડોમેનમાં આવે છે કે નહીં એવી રીતે જોઈએ. એટલે એકચ્યુઅલી બાય ડેફિનેશન આવી રીતે જાય. હવે x² - 3 જોઈ લ્યો. x² - 3 છે તો ઓવર q કઈ રીતે બે ભાગ પાડવાના? એકેય ન પડે. 1 * x² - 3 પડે, બીજું કઈ ન મળે. 1 * x² - 3. ફર્સ્ટ પોલિનોમિયલ ઇઝ 1, સેકન્ડ પોલિનોમિયલ ઇઝ x² - 3. hx * gx, બીજું કઈ ન મળે. એટલે 1 છે કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગઈ, એટલે આ બે એકબીજાને એસોસિએટ થઈ ગયા. એસોસિએટ થઈ ગયા તો ઇમ્પ્રોપર થઈ ગયું. એટલે ઓનલી ઇમ્પ્રોપર ડિવાઇઝર, એટલે પ્રોપર ડિવાઇઝર નથી મળતા. x² - 3 has no proper divisor in q, એટલે ઓવર q ઇઝ ઇરિડ્યુસિબલ, રાઈટ? બાય ડેફિનેશન આવી રીતે આપણે કોન્સેપ્ટ જોઈએ તો આવી રીતનો કોન્સેપ્ટ છે. નહીતર x - √3 x + √3 આવી રીતે હું રિડ્યુસ કરી શકું. ક્યાં? તો કે ઓવર r. ઓવર r મને આ બે પોલિનોમિયલ hx અને gx આ થાય તો બે કોન્સ્ટન્ટ નથી, એટલે નોન કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલના મલ્ટિપ્લિકેશનથી લખાય છે, એટલે ઓવર r રિડ્યુસિબલ છે. સિમિલરલી c માટે ઓવર q માટે તમે રિડ્યુસ કરી જ નથી શકતા, અને કરો છો તો એ આ q માં રહેતું નથી, રાઈટ? એટલે શું કરવાનું? જો ચેક કરવું હોય ત્યારે બને એટલું ફેક્ટરાઇઝ કરી દેવાનું, પછી જોવાનું કે એના કોન્સ્ટન્ટ છે એ ફિલ્ડમાં આવે છે કે નહીં, કોફિશિયન્ટ છે. નહીં તો આવી રીતે થઈ શકે. ડન. અને મોનિક પોલિનોમિયલ ની આઈ થિંક તમને ડેફિનેશન આપી હતી. એટલે પોલિનોમિયલ તમે એક ને એક રાખો તો એ ફિલ્ડ ચેન્જ કરો એટલે રિડ્યુસિબલ ઇરિડ્યુસિબલ. હું એમ ના કહી શકું કે x² - 3 ઇઝ રિડ્યુસિબલ કે x² - 3 ઇઝ ઇરિડ્યુસિબલ. મારે ફિલ્ડ મેન્શન કરવું જ પડે, રાઈટ? ઓવર q it is irreducible, over c and r it is reducible, over any field f I have to mention, right? fx is reducible, fx is irreducible, I can't say because field mention કરવું જરૂરી છે. એક ફિલ્ડ ઉપર રિડ્યુસિબલ હોય, બીજા ફિલ્ડ ઉપર રિડ્યુસિબલ ના હોય. અને હજુ જો fx છે તમે જોયું કે r ઉપર છે તો c ઉપર થઈ જાય છે, r ઉપર છે તો c ઉપર થઈ જાય છે, q ઉપર હોય તો r ઉપર થઈ જાય. એટલે fx જો સબ ફિલ્ડ ઉપર હોય, if let in general f dash subset of f b subfield f dash છે સબ ફિલ્ડ છે કોનું? ઓફ ફિલ્ડ f.
let this, right? If some polynomial f of x belongs to this, f of x belongs to fx is reducible over f dash x, then it is reducible over fx, right? નાના ફિલ્ડ ઉપર સબ ફિલ્ડ ઉપર રિડ્યુસિબલ થાય તો મોટા ઉપર થઈ જ જાય. રિડ્યુસિબિલિટી છે એ નાનામાં હોય તો મોટામાં થાય. જો ક્યુ ઉપર રિડ્યુસિબલ હતું x2 - 4 તો આર ઉપર થાય સી ઉપર થાય. નાનામાં એ સ્પ્લિટ થઈ જાય છે, એનો ફેક્ટરાઇઝ થાય છે, મોટામાં તો થવાનું જ છે. જો નાનામાં ન થાય તો એ મોટામાં જઈને ફેક્ટરાઇઝ થાય. એટલે નાનામાં ઇરિડ્યુસિબલ હોય તો મોટામાં રિડ્યુસિબલ થઈ શકે, રાઈટ? ડન. અને ઇરિડ્યુસિબિલિટીમાં ઊંધું, એફ ઉપર ઇરિડ્યુસિબલ હોય તો નાનામાં ઇરિડ્યુસિબલ હોય. જો અહીંયા આર થી સ્ટાર્ટ થઈ શકે. જો ઈ એફ આર ઉપર જ રિડ્યુસ ન થાય તો નાના ફિલ્ડ ઉપર તો થવાનું જ નથી ક્યુ ઉપર. ઇરિડ્યુસિબલમાં ઊંધું. બે ફિલ્ડ લઈ લઈએ, એનું તમે શું કહેવાય લોજિક થી કરી શકો. પી ઇમ્પ્લાઇઝ ક્યુ. જો તમારું લોજિક છે, સ્ટેટમેન્ટ પી ઇમ્પ્લાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ ક્યુ હોય તો નેગેશન નોટ ક્યુ ઇમ્પ્લાઇઝ નોટ પી થાય. આવું આવ્યું હતું? ક્યાં આવતું આવું? લોજિકમાં આવતું. લોજિક એટલે કે તર્ક નામનું તમારે ચેપ્ટર આવતું 11th યા 12th માં, એમાં આવતું. બે ફિલ્ડ લઈએ. લેટ f dash subset of f, it is a field, it is subfield, right? હવે હું કોઈ બી એક પોલિનોમિયલ લઉં fx is reducible over f dash implies reducible over f. હવે ઊંધું, f છે fx છે કેપિટલ f ઉપર રિડ્યુસિબલ નથી. રિડ્યુસિબલ નથી એટલે જો fx રિડ્યુસિબલ ઓવર f ડેશ હોય તો રિડ્યુસિબલ ઓવર f થાય. હવે આ ઊંધું લ્યો કે નોટ રિડ્યુસિબલ ઓવર f, અહીંયા ઊંધું. આ શું? નોટ ક્યુ ઇમ્પ્લાઇઝ નોટ પી. ઇમ્પ્લાઇઝ નોટ ક્યુ ઇમ્પ્લાઇઝ નોટ પી એટલે કે નોટ રિડ્યુસિબલ ઓવર એફ ડેશ. એટલે કે એનો મીનિંગ શું થયો? નોટ રિડ્યુસિબલ એટલે ઇરિડ્યુસિબલ હોય ઓવર એફ ઇમ્પ્લાઇઝ ઇરિડ્યુસિબલ ઓવર એફ ડેશ. મોટા ઉપર ઇરિડ્યુસિબલ, મોટા ઉપર જે રિડ્યુસ નથી થતું એ નાનામાં રિડ્યુસ થવાનું જ નથી, ફેક્ટરાઇઝ થવાનું નથી, રાઈટ? નાનામાં ફેક્ટરાઇઝ થઈ ગયું એ મોટામાં થઈ જવાનું છે. નાના મોટાથી યાદ રાખો કે સબ ફિલ્ડ યાદ રાખો. આ તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. તમારે વ્યવસ્થિત હેન્ડ રાઇટિંગમાં કરી નાખજો. ડન. જોઈએ છે તો લઈ લો સ્ક્રીનશોટ.